सिद्धू मूसेवाला कतल केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ਼ ਖੁਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। सिद्धू मूसेवाला कतल केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ मूसेवाला ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ मूसेवाला ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। मूसेवाला ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ मूसेवाला ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। मूसेवाला ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ मूसेवाला ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ मूसेवाला ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ गिरफ्तारी कर रहा है, दूजे पासे पंजाब पुलिस भी अपने पद्धर ते कुछ मुलजमां नूं गिरफ्तार कर रही है। पंजाब पुलिस की थ्योरी के मुताबिक मूसेवाला कतल केस दे विच 3 मनप्रीत नां दे मुलजम शामिल ने। मनप्रीत मन्नू जिसने मूसेवाला ते AK-47 दे नाल फायरिंग की सी, मनप्रीत भाऊ जिसने शूटरां दे तक करोला गड्डी पहुंचाई सी, मनप्रीत मन्ना जिसने वारदात दे विच वरती गई करोला गड्डी मुहैया करवाई सी। पंजाब पुलिस के मुताबिक मनप्रीत मन्ना ने रिमांड के दौरान पूरी वारदात का खुलासा किया है। कोटकपूरा हाईवे ते शूटरां नूं करोला गड्डी सौंपी गई सी। ग्रीन ढाबे ते शूटर जगरूप रूपा ते मनप्रीत भाऊ मिले सन। मनप्रीत मन्ना ने सार्ज मिंटू नाल मिलके प्लानिंग की। सार्ज मिंटू ने भाऊ दी गोल्डी बराड़ दे नाल गल करवाई सी। गोल्डी बराड़ ने शूटरां नूं करोला गड्डी मुहैया करवाउण दे लई किहा। मन्ना, सार्ज मिंटू ते गोल्डी बराड़ लगातार आपसी संपर्क दे विच सन। मूसेवाला कतल केस दे विच दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल अपने पद्धर ते कार्रवाई कर रहा है अते हुण तक 2 शूटरां दे समेत स्पैशल सैल ने इस केस नाल जुड़े कुछ मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब पुलिस ने भी कुछ मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब पुलिस अपनी थ्योरी ते काम कर रही है, जबकि दिल्ली स्पैशल सैल के मुताबिक वारदात के मौके ते 6 शूटर सन। 2 गिरफ्तार किए जा चुके ने। पंजाब पुलिस हाले तक शूटरां की गिनती बारे कुछ भी कहण तो बच रही है। दिल्ली स्पैशल सैल के मुताबिक हमलावरां दे कोल AK-47 वर्गे मारू हथियार सन। प्लान B के तहत ग्रनेड भी सी, पर पंजाब पुलिस हाले तक प्लान B ते चुप है। दिल्ली ते पंजाब पुलिस की जांच जारी है, पर 4 शूटर हाले भी पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सीएम ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। देखो बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣਾ ਲਿਆ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, उत्तराखंड तो भी कुछ बंदे फड़ के लेंदे, हरियाणे नाल भी मिल के चल रहे हैं। सो असी चाहुंदे हां कि पंजाब दे लोग सुरक्षित रहन, मेरी जिम्मेवारी है। और लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा बिल्कुल कंट्रोल च है, स्थिति जमा कंट्रोल च है। बाकी जिहड़ा विरोधी पार्टियां ने जिहड़ा प्रचार करना हुंदा ओह उन्हां नूं करी जाण दो, ओह उन्हां दी बखला। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ 28 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 गिरफ्तारियां हुण तक हो चुकियां ने। ऑडियो ते वीडियो सबूतां दे आधार ते कार्रवाई हुई है। करप्शन हेल्पलाइन दे जरिए हुण तक 28 केस दर्ज हुए ने। ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 28 FIRs ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 28 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, 45 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 8 ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ गिरफ्तारी हुई है। विभागां दी असी लिस्ट जिहड़ी है वो नशर कर रहे हैं। पुलिस विभाग दे विच 14 गिरफ्तारियां हुई ने, माल विभाग दे विच 4 गिरफ्तारियां हुई ने ते सिक्ख्या विभाग दे विच भी एक गिरफ्तारी हुई है। 45 हुण तक गिरफ्तारियां हो चुकियां ने। भ्रिष्टाचार के खिलाफ लगातार सरकार एक्शन दे विच है। एंटी करप्शन हेल्पलाइन मुख्यमंत्री दे वल्लों जारी की गई सी, जिस दे उत्ते कोई भी
ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 28 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 45 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। गिरफ्तार अधिकारी 2008 बैच पास है ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 1% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਏਓ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 7% ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 2% ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡੀਲ 1% ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 17 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਐਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7A ਅਤੇ 120B ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो विजिलेंस का था, विजिलेंस का मामला ये था कि हमने इनसे इंटरोगेशन करने, इंटरोगेशन में हमें कुछ पता करना, बाकी भी 25-30 आदमी और भी होते कॉन्ट्रैक्टर जिनका इनके साथ कोई रिलेशन था। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ अगली सुनवाई होएगी। हमारी बेल एप्लीकेशन के अगेंस्ट स्टेट ने एक रिप्लाई फाइल किया है। एडमिटेडली उनके रिप्लाई में एक भी एविडेंस नहीं है जो एलिगेशन को सपोर्ट करे। वो खुद एडमिट करते हैं कि पिटिशनर विजय सिंगला से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। इसके अलावा जो कन्वर्सेशन एलिज्ड कन्वर्सेशन है उसके लिए विजय सिंगला अपना वॉइस सैंपल पहले ही दे चुके हैं। हालांकि उस कन्वर्सेशन को भी बेसिस बनाने का कोई एविडेंस स्टेट ऑफ पंजाब के पास नहीं है। उनके रिप्लाई से भी देता है देयर इज नो अदर एविडेंस। तो आज ही वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल हो चुका है। नेक्स्ट डेट कोर्ट ने दिया है आर्गुमेंट्स के लिए ऑन दी ओपनिंग ऑफ द कोर्ट। 4 जुलाई को कोर्ट खुलेंगे और कोर्ट ने ओपनिंग पर ही हमें आर्गुमेंट्स के लिए डेट दी है। ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। के मिनिस्टर हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा, रेकवेंजेंस में ये कंप्लेंट्स चलाई जा रही हैं। और अगर पिटिशनर को 7 डे प्रायर नोटिस का रिलीफ दे दिया जाता है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी हैम्पर नहीं हो रही है। इट्स नॉट अ ब्लैंकेट बेल। कोर्ट ने कहा कि रिलीफ नहीं है, बट 6 जुलाई तक ये चलेगा। कोर्ट ने अभी कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया है। और जो बाकी डेवलपमेंट्स हुई है, ये केस फाइल करने के बाद भी देयर आर डेवलपमेंट्स या सर्कमस्टेंसेज जहां स्टेट इंटरेस्ट ले रही है। स्टेट का अपना क्या इंटरेस्ट है? अगर वो ये कहते हैं कि कंप्लेंट है तो स्टेट हैज नो इंटरेस्ट, बट स्टेट की जो पावर में लोग हैं, वेदर इट्स चीफ मिनिस्टर और दी अदर मिनिस्टर्स, दे आर रिपीटेडली मेकिंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द पिटिशनर भारत भूषण, एंड दैट इज वाई वो सर्कमस्टेंसेज को हम कोर्ट के सामने रखेंगे और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए 6 जुलाई रखेंगे। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਈ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਈ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਕੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ, ਭय ਮੁਕਤ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ। ਜਨਤਾ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਭਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੌਂਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਠੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਮੋਗਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏਗਾ? ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ ਪਏਗਾ? ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ FCI 'ਚ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ MLA ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ। 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਏ। ਆ ਝਾੜੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਗਾਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਭੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਝੂਠੀ? मैं हैरान रह गया। सिमरजीत सिंह मान 3 दिन पहले बयान आया कि राहुल गांधी ना बड़ा धक्का कर रही है सेंटर सरकार। मैं हैरान है मान साहब से।
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਕਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਨਾੜ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਤਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ 14 ਡੇਜ਼ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਚਲਾਨ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਈਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਢੀਠ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27B ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।